हेलो। सो थोड़े अपने चैनल ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ फिर तो बहुत बहुत स्वागत है। जिमें कि मैंने एक चीज़ कही हुई है कि जो कुछ भी थोनू इस चैनल ते मिलूगा सब कुछ की मिलूगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही छोटी कीमत के उत्ते ते बहुत ही इंपॉर्टेंट थोनू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि पंजाब पुलिस के पेपर आ रहे हैं। ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਵਿਸਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਪਏ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, एक साइंस का पार्ट होगा जिहदे विच की आउणगे तुहानूं कुछ क्वेश्चन आउणगे। नो डाउट जे तुहाडे कोले 100 नंबर का पेपर है तो वो हो सकता है 2 या 3 नंबर की फिजिक्स आवे, हो सकता है 19 भी ना आवे, पर आपां नूं अपने वालों एक हल्का फुल्का प्रिपेयर रहना चाहिए। स्पैशली मैं किहदे लई कर रहा ये, जिहड़े गौरमेंट के वन डे एग्जाम होंदे ने, जिवें तुहाडा कोई पंजाब पुलिस आ गया, ठीक है, कांस्टेबल आ गया, SI आ गया, कोई भी इहदे विच एग्जाम, पटवारी आ गया, नायब तहसीलदार आ गया, जिहदे विच भी जे साइंस पूछी गई तो साइंस दे विच एक पार्ट हुंदा है फिजिक्स का, उहदे बारे कुछ क्वेश्चन आउणगे। सो ਉਹਦੇ MCQ जिन्ने क ਆਪਾਂ कर सकीए ਤੇ विद एक्सप्लेनेशन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਇਹ 3 ਵੀਡੀਓ ਬਣ, 4 ਬਣ, 2 ਬਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਾਉਂਗਾ MCQ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ ਮਾਸ ਆਫ ਕਿੰਨਾ 50 किलो, किसी बॉडी का मास कितना है 50 किलोग्राम है, रनज विद द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन की फोर्स नाल हो जा रहा है, 100 न्यूटन की फोर्स नाल आ रहा है, तो एक्सेलरेशन की होगा। ठीक है, पुंज कितना है 50 किलोग्राम, फोर्स कितनी है 100 न्यूटन। तो थोनू पता है फार्मूला की होंदा एक्सेलरेशन फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन, मास कितना है जी, उसका मास अपने को कितना है 50 किलो, एक्सेलरेशन अपने पता करना है। ये 50 जो इधर चला गया था 100 डिवाइड बाय 50 कितना रह गया सिर्फ 2, तो आंसर क्या आ जाऊगा 2। हुण 2 उरे पे पर यूनिट की होंदी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि तुहानूं पता है एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की होंदा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। तो जो वेलोसिटी के चेंज आता है तो उन्होंने आप टाइम नाल डिवाइड कर दी तो उन्होंने आप की कहने एक्सेलरेशन। तो तुहानूं पता है वेलोसिटी की इकाई की होंदी है मीटर स्क्वायर, टाइम की होंदी है सेकंड, तो यदा क्या आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर सॉरी वेलोसिटी होंदी मीटर पर सेकंड ते टाइम होंदा सेकंड, तो यदा क्या आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यदा की आ गया आंसर। तो यदा आंसर आ जाऊगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फार्मूला की होंदा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इत्थों क्वेश्चन बनता फोर्स के बारे में कि फोर्स की यूनिट की होंदी है, तो फोर्स की यूनिट होंदी है न्यूटन, किहदे नाम से रखी गई है आइजैक न्यूटन। जे तुहानूं याद होवे कि जिन्हें खोज की सी किहदी ग्रैविटी की खोज की सी, उसका नाम की सी आइजैक न्यूटन, तो ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਸ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ kg, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸਕਿੰਟ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਨ। ਡਾਇਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 1 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਡਾਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। न्यूटन फस्ट लॉ इज आल्सो नोन एज, न्यूटन के पहले लॉ नूं होर की कहंदा है, तो न्यूटन के पहले लॉ नूं लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़ता का नियम भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़ता का नियम जे मैं कहा तो न्यूटन के 3 लॉ सीगे। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन के 3 लॉ सी जिन्होंने न्यूटन के लॉ भी कहा जाता, तो की सीगे पहला लॉ की कहलाउंदा है कि ए बॉडी इज मोशन, इट इज रिमेन इन मोशन, और अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट अनलैस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है, कोई भी बॉडी उदों तक रैसट में रहूगी जब तक ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੋਂ फोर्स लगा के ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ नहीं जाता, या कोई बॉडी उदों तक चलती रहूगी जब तक बाहरों फोर्स या बल लगा के ਉਹਨੂੰ रोकया नहीं जाता। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ न्यूटन का पहला लॉ। तो न्यूटन के पहले लॉ के विच ही 3 होर नियम आते हैं। एक आउंदा इनर्शिया ऑफ रैसट, एक हुंदा इनर्शिया ऑफ मोशन, ते तीजा हुंदा इनर्शिया ऑफ
डायरैक्शन। तो तीन होर होंदे ने इहदे विच ही, लॉ ऑफ इनर्शिया दे विच ही, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरैक्शन। ये मैं कुछ अगे जाके तुहानूं एक्सप्लेन करूँगा। तो दूजा लॉ की कहंदा न्यूटन का, की कहंदा फोर्स इक्वल मास टाइम्स एक्सलरेशन। जिहड़ा आपां हुणी पढ़ के हटे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, ये भी की कहंदा न्यूटन का दूजा लॉ कहंदा। किवें कहंदा ये भी आपां अगे थोड़ा जिहा एक्सप्लेन कर लांगे, पेपर च आंदा कि फोर्स किहदे बराबर हुंदा, मास दे ते एक्सलरेशन दे बराबर हुंदा, गुणनफल दे। थर्ड लॉ की कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। मान के चलो तुसी कोई बॉल मार दो कंध ते, तां कंध भी उन्होंने की कर दिया, वापस भेज दिया। इन्होंने आपां कहने एक्शन रिएक्शन लॉ। तां जिन्ना एक्शन होगा उन्ना ही की होगा, रिएक्शन होगा। तां वेट की है, वेट की है जी एक, भार की है एक, फोर्स है। ठीक है, पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि वेट की है एक, फोर्स है। मतलब की है धरती थोनू किन्नी फोर्स नाल अपने वाल खिंचदी है, इहनूं की कहने आपां वेट कहने। ठीक है जी, हाँ जी तुसी सही सुन रहे हो, वेट कहने। ते पुंज की हुंदा, पुंज की हुंदा मास। मास का मतलब की हुंदा थोड़े अंदर कितना समान है। ठीक है, थोड़े अंदर की कुछ है, ओदा जिहड़ा कुल वो हिसाब किताब है, सबसटेंस की मतलब वैल्यू है, वो किन्नी है, उहनूं आपां की कहने पुंज। ते धरती थोनू किन्नी स्पीड नाल खिंच रही है, उहनूं आपां की कहने वेट। जे मैं इत्थे गल करा तां इत्थे की लिखा है, मास इज हाउ मच मैटर इन ऑब्जेक्ट, मतलब मैटर दे विच किन्नी की कुछ है, उहनूं आपां की कहने मास। ते वेट की है, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मास बाय ग्रैविटी। तो ग्रैविटी थोनू किन्नी स्पीड नाल खिंच रही है, उहनूं आपां की कहने वेट कहने। ठीक है, मास कांस्टेंट हुंदा, चाहे तुसी उरे हो, चाहे चंद ते हो, चाहे धरती दे थल्ले हो जमा, चाहे धरती दे पहाड़ां ते हो, मास सेम हुंदा, पर जिहड़ा अपने कोले की है वेट सेम नहीं हुंदा। ठीक है, इहदी यूनिट की हुंदी है मास, जिहड़े किलोग्राम मास की यूनिट हुंदी है, सॉरी किलोग्राम। ते न्यूटन की यूनिट हुंदी है वेट की, वेट की यूनिट की हुंदी है न्यूटन। ठीक है, ਤੇ आई थिंक इतने गलत, हाँ जी मास की यूनिट किलोग्राम होंगी है, तो वेट की यूनिट की होंगी न्यूटन। ठीक है, क्योंकि एक फोर्स है, फोर्स की यूनिट की होंगी है न्यूटन होंगी है। हुण पेपर च आता है कि जे किसी का भार धरती उत्ते 48 किलो है तो वह चंद ते कितना रह जाऊगा। देखो इतने एग्जाम्पल दिता है 50, जे धरती उत्ते 50 किलो है तो चंद उत्ते वह वेट कितना रह जाऊगा 8 kg। मतलब की है इतने वह वेट कितना है 50 kg, इतने कितना रह जू 8 kg। तो अप्रोक्सीमेट बटा 6 हो जाता है। पेपर च आता है कि चंद किन्नी तीव्रता नाल खिंचदा है, तो जे इत्थे एक खिंचदा धरती तो 1/6 कर दूगा। ठीक है, जे धरती उत्ते मान के चलो थोड़ा वेट 100 किलो है तो 1/6 किलो दिखा दूगा। ठीक है, तो 1/6 कर दिंदा है। ओके, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ धरती तो चंद के उत्ते, पर मास हरेक जगह की रहूगा सेम रहूगा। तो वेट की है एक सिर्फ फोर्स है। वेलोसिटी की है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब की होंदा जी, मान के चलो कोई बंदा हो रहा है, वो उरों दी गया उरे तक। ठीक है, पहला वो इत्थे गया, फिर वो इत्थे आया, ए तो शुरू किया बी तक गया, तो ਉਹਦੇ ਲਈ डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम, मतलब आ इन्ना डिस्टेंस उन्हें किन्ने टाइम विच कवर करना है, उन्होंने आपां की कहांगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कहांगे। ठीक है, आ चीज़ की होगी जी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो शुरू तो लैके फाइनल डिस्टेंस की कहलाउंदा है, डिस्प्लेसमेंट कहलाउंदा है। तो जे मैं गल करा उरे ले लो, ए तो बी तक गया, कोई बंदा कित्थों गया ए तो बी तक गया, तो इन्ना तय करन लई समा, इन्ना जिहड़ा डिस्टेंस है वो तय करन लई ਉਹਨੂੰ कितना टाइम लग्या, ਉਹ की कहलाउंदी है जी वेलोसिटी। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जिवें आ हुंदा, जिवें स्पीड की हुंदी है, स्पीड की हुंदी है जी अपने कोले डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है जी, स्पीड की हुंदी है अपने कोले डिस्टेंस ओवर टाइम। तो जे मैं गल करा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम की होगी, जे मैं स्पीड ते डिस्टेंस ते टाइम की गल करा, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर। पर जे मैं वेलोसिटी ले ला तो इतने डिस्टेंस की जगह ते की हो जाएगी जी एस। एस की होंगी अपने को डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। कोई ज़्यादा फर्क नहीं होंदा वैक्टर ते स्केलर। अगे क्वेश्चन आऊगा मैं तुहानूं दसूंगा। बस तुसीं ऐ मान के चलो वेलोसिटी की होंगी है जिन्ना उन्हें रस्ता तय किया डिवाइड बाय जिन्ने टाइम दे विच कीता, उहनूं आपां की कहने आ वेलोसिटी कह देंगे। हाँ ठीक है, स्केलर ते वैक्टर की होंदा अगे आ जाऊगा। द स्पीड ऑफ द ट्रक इज 40 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड इस स्पीड डिक्रीज टू 20 मीटर पर सेकंड। एक्स एक्स एक्सलेशन, थोड़ा पता है एक्सलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। भी पहला वेलोसिटी मान लो v1 सी, फिर कितनी होगी v2 डिवाइड बाय टाइम, एनू आपां की कहने आ एक्सेलरेशन। हुण चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी पहला कितनी सी 40, फिर कितनी रह गई 20, तक कितना हो गया 20। टाइम कितना दिता होया, टाइम डिक्रीज फिर ट्रक आफ्टर 10 सेकंड, तो 10 सेकंड इत्थे की आ गया 2, तो इत्थे 2 मीटर पर सेकंड की आ गया अपने को एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्केयर आऊगा जी। ठीक है, 2 मिनट पर सेकंड स्केयर आता होंगे। ओके, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला
ਮਾਈਨਸ 2 ਮਿੰਟ ਪਰ ਸਕਿੰਟ ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਗੀ ਘਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ प्लस बी माइनस 40, तो इतने माइनस बी आ जाऊगा। ठीक है, तो माइनस बी बटा 10 कितना होता है 2 होता है। एस आई यूनिट ऑफ मास, तो मास की यूनिट की होगी जी किलोग्राम, पर जो आप वेट की यूनिट करिए तो न्यूटन आउंस, ये दोनों की होंगे नहीं वेट की इकाइयां, आउंस भी की होंगी है वेट की इकाई होंगी है। ठीक है जी। फिजिकल क्वांटिटीज आर आलसो नोन एज, फिजिकल क्वांटिटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿजिकल क्वांटिटी ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਥ, ਮਾਸ, ਟਾਈਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਅਮਾਉਂਟ, ਸਬਸਟੈਂਸ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਬੇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 7 ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 7 ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਟਰ, ਕਿਲੋ ਮਾਸ ਦੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਐਂਪੀਅਰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਕੈਲਵਿਨ, ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ मोल होंगी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब की है, ल्यूमिनस का मतलब कोई चीज़ कितनी चमकदार है। ठीक है, वो होंगी है कैंडेला, कैंडेला CD नाल, मोल नू MOL नाल, कैलविन नू K नाल, अंपीयर नू A नाल, सैकेंड नू S नाल, किलोग्राम नू KG नाल, ते M नू मास नाल डिनोट आपां कर देने। ठीक है, तो इन्हां नू बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है। व्हाट डज द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइप ग्राफ की दिंदा जी अपने कोले स्पीड दिंदा। मान के चलो आ देखो अपने कोले की है डिस्टेंस है, अपने कोले की है टाइम है। हुण इहदा मतलब की है कोई चीज़ सिर्फ खड़ी है, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो एक होगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए भी कोई चीज़ जो खड़ी है, इतने की हो गया हौली हौली चेंज कर रही है वो एक यूनीफॉर्म, यूनीफॉर्म का मतलब 5 सेकंड से 5 मीटर गई, 10 सेकंड से 10 मीटर गई, 20 सेकंड से 20 मीटर गई, तो इन्हों आप यूनीफॉर्म कहना जो एक ही स्पीड के नाल जा रही हो, तो एक ही हो गया यूनीफॉर्म मोशन, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जे मैं गल करा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की होंगे, आ वेलोसिटी हो तो आ टाइम हो, तो इन्हों आप की कहने भी ये एक्सीलरेशन दिखा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी ओवर टाइम की होंगे एक्सीलरेशन होंगे, पर डिस्टेंस ओवर टाइम की होंगे स्पीड होंगी है। क्लीयर है, डिस्टेंस ओवर टाइम स्पीड होंगे। जे मैं वेलोसिटी ओवर टाइम कहा तो वह होंगे अपने को एक्सीलरेशन। एक ही है कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, एक ही है वेरिएबल एक्सीलरेशन। ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पीड या यूनीफॉर्म एक्सीलरेशन आप कह सकते हैं कॉन्स्टेंट स्पीड का मतलब एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा। ठीक है जी। आगे की है द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वैक्टर। हुण इत्थे गल ध्यान नाल समझो, कोई चीज़ है जिवें हुण मैं कहा कि तू जा, तू किधर मर्जी भाग जाएगा, ईस्ट वैसट नॉर्थ जिथे मर्जी भाग जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने आप की कहने स्केलर क्वांटिटी जिहदे मैं तेन 5 किलोमीटर जा, 10 किलोमीटर जा, कोई चीज़ दे रहा ना तेन भी कितने जाना, किन्ना जाना है, तो किन्ना जाना मैं इहनूं की कहने आप मैग्नीट्यूड, तो किधर नूं जाना इहनूं आप की कहने डायरैक्ट। हुण मैं तैनूं ऐसा कहता 10 किलोमीटर जा, पर किधर नूं जा ये नहीं दस्सिया, तो उन्होंने आप की कहांगे भी तू की करेगा, हुण डिस्टेंस तय करेगा, क्योंकि मैं तैनूं दिशा नहीं दी। पर जे मैं तैनूं कह रहा 10 किलोमीटर उत्तर वाल जा, 10 किलोमीटर पश्चिम वाल जा, उन्होंने आप की कहने डिसप्लेसमेंट, मतलब जिहदी कोई दिशा भी होवे अते ओदा कोई ओ भी होवे मैग्नीट्यूड भी होवे, उन्होंने आप की कहने वैक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो जिहदा सिर्फ मैग्नीट्यूड होवे, जिवें मैं तैनूं कहा भी 5 किलोमीटर जा, तो जिधर मर्जी नूं भाग जाए उन्होंने आप की कहांगे स्केलर क्वांटिटी। तो अपने को 2 प्रकार की क्वांटिटी होंदियां ने, एक होंदी है स्केलर, एक होंदी है वैक्टर। पर जिहदा मैग्नीट्यूड भी होवे ते जिहदी डायरेक्शन भी होवे, मतलब भौतिक मात्रा भी होवे ते दिशा भी होवे, ठीक है, उन्होंने आप की कहने वैक्टर। तो उरे कुछ चीज़ां ने जिवें मास है, हुण मैं तुहानूं कहा भी तुहाडा मास कितना है 2 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो, ये मान लो तुहाडा मास है, तो मैं तो नहीं कहूँगा मास तुहाडा 2 किलो नॉर्थ है, 5 किलो नॉर्थ है, नहीं कहता। लेंथ दूरी भी, डिस्टेंस, पावर, एनर्जी, ये सारे की ने स्केलर क्वांटिटियां, ये किते भी तुहानूं डायरेक्शन नहीं दिखूगी, पर डिसप्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, फ्रिक्शन, मोमेंटम, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਵੈਕਟਰ ਮਿਲੂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि ये किहड़ी स्केलर है किहड़ी वैक्टर है, तो आ तुहानूं याद कर लैनी है। वट इज द फोर्स, फोर्स की है ये पुश या किसी भी चीज़ नूं धक्का करना, या पुश या पुल आऊगा जी उरे, पुश या पुल बोथ, इन्हों की कहने आपां बल कहने। जिवें जे बंदा कोई धक रहा ये भी फोर्स ला रहा, जे कोई खिंच रहा ये भी फोर्स लगा रहा, तो यदी यूनिट की होंदी है न्यूटन, ये आपां कर चुके। तो फोर्स का फार्मूला कहता मास इंटू एक्सीलरेशन। स्टेट ऑफ मोशन, तो मोशन 2 प्रकार का होंगे, एक अपने को रैसट होंगे, एक अपने को मोशन होंगे। ठीक है, एक अपने को रैसट, एक अपने को मोशन। मतलब की है रैसट का मतलब की है जो कोई चीज़ अपने आले दुआले की वस्तुओं अनुसार अपनी जगह नहीं बदल रही, उन्होंने आप की कहने रैसट। जिवें हुण मैं खड़ा, मेरे नाल कोई होर बंदा खड़ा है, असीं दोने खड़े हैं, तो एक ही हो गया रैसट, दोने एक दूजे लिए रैसट हो गए। पर जे वो चलन लग गया, मैं खड़ा, तो वह मेरे लिए की हो गया मूविंग दे विच हो गया, भी वह मेरे लिए मूव कर रहा है। ठीक है, जिवें तुहानूं ट्रेन दे भी देखा होगा, 2 ट्रेन जो सेम स्पीड से जा रही ने,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੀ ਨੇ, ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਸਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੋਡੀਆਂ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਸਾ ਕੇ ਸਕੇਲ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੰਘੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪੈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਫੋਰਸ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਘੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਚਾਰਜ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ। ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੱਚ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ। ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਗਾਲਮ ਗਾਲੀ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਗਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਨਾਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸ ਸਾਈਡ, ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਐਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਸ ਸਾਈਡ, ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ, ਤੇ ਦੋ ਅਨਇਕੁਅਲ ਪੋਲ, ਮਤਲਬ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਆਪਸ ਚ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਊਥ ਸਾਊਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਰਥ ਨਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਔਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਮੇ ਚੇਂਜ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ। ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ। ਫਰੂਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ। ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਸੇਬ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਪਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਪੇਪਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀਕ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਪਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਫੇਸ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਉਹ m1 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ, m2 ਹੈ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂ, ਖਿੱਚ ਲੱਗੂ, ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂ, m1 ਇੰਟੂ m2 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ r ਸਕੁਅਰ। r ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, m1 ਇਹ, m2 ਇਹ। g ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, g ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6.67 ਇੰਟੂ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -11। ਤਾਂ ਇਹ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 6.67 ਇੰਟੂ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -11 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਛੋਟਾ g ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸਕਿੰਟ ਸਕੁਅਰ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਜੀ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਜੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਸਨ ਇਨ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਅ ਬੱਸ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਵੈਨ ਦ ਬੱਸ ਸਟਾਰਟ, ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਸਡਨਲੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੜਾ ਬੱਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ
ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨੇ ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਅਪਰ ਬੋਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜਦਾ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਪਰ ਬੋਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਐਨ ਚੱਕਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਅਚਾਨਕ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲਾਅ ਸੀ, ਲਾਅ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਬੱਸ ਜਦੋਂ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡੇਗੂਗਾ ਜੀ। ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਵਨ ਸਰਫੇਸ ਓਵਰ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼। ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਸਤਹ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੀ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਵਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਿਲਕਣ, ਉਹ ਸੌਰੀ, ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਲਕਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੋੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰੋੜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਚੀਕਣਾ ਫਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਬਰਫ਼, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, A goalkeeper in a football game pulls his hands backward after holding the ball shot at the goal. This enable, ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਕੀਪਰ ਗੋਲ ਤੇ ਗੇਂਦ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਦਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚਦਾ ਜੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਹੁਣ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ P ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ M dv ਓਵਰ dt। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। v ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, v ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, P ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mv, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਵੀ ਓਵਰ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਡੀਵੀ ਓਵਰ ਡੀਟੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਰੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਈ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲੇਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, v ਓਵਰ ਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਘਟ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦ ਵੇਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਵੇਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਟ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਘਟੂਗੀ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਓਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਘਟੂਗੀ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂ, ਸਪੇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਨ ਦਾ ਮੂਨ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟ ਦਾ ਸੀ ਲੈਵਲ, ਸੀ ਲੈਵਲ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗੀ, ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫॉर ਕੀਪਿੰਗ ਅ ਸਲਿਪਿੰਗ ਐਜ਼ ਵਾਕ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਪਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਸਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇ ਫਿਸਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਸਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ MCQ ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਿਊਰੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।